Hello viewers, you are watching English Hospital 24 channel, and today you are getting an exceptional episode and very important episode of spoken English, and these are very much important sentence for the young generations because they are very much used to using this type of sentences in their conversation, and this sentence will help you to convince your lover and beloved, and it will help you to convince your near and dear ones. By using these sentences, you will be able to control them, you will be able to convince them to these sentences are very much important for your love making and for your making relationship with someone who will be special in your life, and this sentence will help you to make friendship with your near and dear ones. So this is very much important lesson for your life and to change your life. So this is very momentous, or this video lesson will be momentum in your life, and it will be game changing in your life. That's why this is very much important for you. So I hope that you are going to enjoy this lesson very much, and before going to enjoy this lesson, if you are new here, I would like to invite you to subscribe the channel and keep the bell button on so that you don't miss any update video lesson at first in your life, because this platform is great and greatest in your life, and this platform or this YouTube channel can change your life. By watching these video lessons of this YouTube channel, you can be able to change your life, and you can also be able to change your future life. That's why you will have to be connected with this great platform forever and forever. So let's see what is today's our topic. There are some Bengali sentences, and by these sentences I will show you how you can translate any type of sentences like this in your daily conversation. And if you can understand these sentences, there are 20 sentences. If you can realize these 20 sentences, you will be able to translate 2000 sentences in your daily life. So if I say in Bengali, আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি, এই যে কথাটি, এটি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অনেক বেশি একেবারে খুব হার্ট থ্রোট সেন্টেন্স। এটি হচ্ছে হার্ট টাচিং সেন্টেন্স, এটি আমরা অনেক বেশি ইউজ করে থাকি। তো সেই এই যে সেন্টেন্সগুলো আমি এখানে লিখেছি, এই ধরনের সেন্টেন্স আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অলওয়েজ ইউজ করে থাকি। তো এই সেন্টেন্সগুলো যদি তোমরা শিখতে পারো, তাহলে এইরকম করে আরও অসংখ্য সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে। তো সেই জন্য আজকে যে এপিসোডটি আমি এখানে নিয়ে এসেছি, সেটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ হচ্ছে এই সেন্টেন্সগুলো তৈরি করা শিখতে পারলেই আস্তে আস্তে স্পোকেন ইংলিশ ডেভেলপ হবে, এট দ্য সেম টাইম ফ্লুয়েন্সিও চলে আসবে, দ্রুত ইংরেজি বলাও শুরু হয়ে যাবে। এখানে প্রথমে হচ্ছে আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি। তাহলে এই সেন্টেন্সটি, এই ধরনের সেন্টেন্স যদি হয়, সেগুলোকে আমরা এভাবে ইংলিশ করব, আই রিয়েলি লাভ ইউ। তাহলে আমরা যদি SMS কাউকে করি, SMS করার সময় বাংলায় বলে থাকি আমি, আমি রিয়েলি লাভ ইউ, এরকম না বলে আমরা সেটি ইংলিশে বলতে পারি। ইংলিশ চর্চা করার আরেকটি আমাদের বর্তমান মডার্ন টাইমে সর্বশ্রেষ্ঠ আরেকটি সর্বোত্তম উপায়, সেটি হচ্ছে আমরা যখন মেসেঞ্জারে চ্যাটিং করে থাকি, ফেসবুকে কোনো মেসেজ লিখে থাকি, সেগুলো যদি আমরা ইংলিশে লেখা ট্রাই করি, তাহলেই হয়। আমি যাকে লিখবো সেও ইংলিশে লিখবে, আমিও তাকে ইংলিশে লিখবো। তাহলে এটি হতে পারে আমাদের ইংরেজি শিক্ষার আরেকটি প্ল্যাটফর্ম বা আরেকটি ভিন্নধর্মী স্কুল। কারণ হচ্ছে আমরা চর্চা করার জায়গা পাই না, চর্চা করার সময় পাই না, সুযোগ পাই না, এত বেশি মডার্ন এজের মানুষগুলো ব্যস্ত। সো এই প্ল্যাটফর্মটি, ফেসবুক, মেসেঞ্জার যে চ্যাটিং করে থাকি আমরা, সেইগুলো হতে পারে আমাদের এই ইংরেজি শেখার এবং লিখতে শেখার, পড়তে শেখার, বলতে শেখার এবং শোনারও একটি অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। সেজন্য এই কথাগুলো আমরা এরকম যে বাংলিশ লিখে থাকি, সেই বাংলিশ না লিখে অবশ্যই উই শুড প্রমিস টু রাইট ইন ইংলিশ।
তো আমরা যখন এগুলো ইংলিশে লেখার চেষ্টা শুরু করে দিব তখনই আমাদের মধ্যে ইংলিশ স্পোকেন গ্রো করবে আমাদের অজান্তেই। তাহলে আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি, আই রিয়েলি লাভ ইউ। আর যদি আমি বলি আমি তোমাকে সত্যি মিস করি, তাহলে আই রিয়েলি মিস ইউ। তারপরে যে আমি সত্যি তোমাকে অনেক কেয়ার করি, আই রিয়েলি কেয়ার ইউ। এরকম করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, তাহলে হবে আই এম ইন লাভ উইথ ইউ। আই এম ইন লাভ উইথ ইউ। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, আমি সত্যিই তোমার প্রেমে পড়েছি। আই এম রিয়েলি ইন লাভ উইথ ইউ। আমি সত্যিই তোমার প্রেমে পড়েছি। তারপর হচ্ছে আমার মনে হয় এটা ঠিক, তাহলে আমার মনে হয় আই থিঙ্ক। আই থিঙ্ক, আমার মনে হয় এটা ঠিক। ইটস রাইট। ইটস রাইট। আই থিঙ্ক ইটস রাইট, আমার মনে হয় এটা ঠিক। তারপর হচ্ছে আমার মনে হয় এটা ঠিক না, তাহলে আই থিঙ্ক ইটস নট। ইটস মানে ইট ইজ, ইটস নট রাইট। আমার মনে হয় এটা ঠিক নেই, আমরা যে এত বেশি ভালোবাসছি এটা আসলে ঠিক নয়, সেরকম আমরা বলে থাকি যে বেশি ভালোবাসা ভালো নয়। তাহলে আমার মনে হয় আমি যে তোমাকে এত বেশি ভালোবাসছি এটা ঠিক নয়, তাহলে আই থিঙ্ক ইটস নট রাইট। তোমাকে আমার দরকার, তাহলে আই নিড ইউ। এরকম আমরা বলে থাকি যে তোমাকে আমার দরকার, তাদেরকে আমার দরকার, আই নিড দেম। আমাদের তাদেরকে দরকার, উই নিড দেম। আমাকে তার দরকার, হি নিডস মি। আমাকে তার দরকার, তাহলে যার দরকার সে হচ্ছে সাবজেক্ট, তার নামটি শুরুতে বসবে। হি নিডস মি, আমাকে তার দরকার। হির পরে আমরা সি এবং কারো যদি একজন নাম থাকে তাহলে আমরা এস বা এস দিয়ে লিখব, যদি বর্তমান সময়ের কথা হয়। তাহলে হি নিডস মি, আমাকে তার দরকার। হি নিডস আস, আমাদেরকে তার দরকার। আমি তোমাকে চাই, তাহলে আই ওয়ান্ট ইউ। আমি তোমাকে চাই, আই ওয়ান্ট ইউ। আমি তোমাকে চাই। বলো আমি তোমার। বলো আমি তোমার। আমি তোমাকে চাই, তারা তোমাকে চায়, দে ওয়ান্ট ইউ। সে আমাকে চায়, শি ওয়ান্টস মি। শি ওয়ান্টস মি। শি হি এরপরে আপনার এস যুক্ত করবো, শি ওয়ান্টস মি, সে আমাকে চায়। বলো আমি তোমার, তাহলে টেল মি। শুধু টেল দিলেও এখানে হয়, টেল মি, আমি তোমার। তাহলে আই অ্যাম ইয়ার্স। আই অ্যাম ইয়ার্স। এম এর পরে শুধু ইয়োর হয় না, ইয়ার্স হবে। বি ভার্বের পরে ইয়ার্স, দেয়ার্স, তারপরে মাইন, ডাবল পজিটিভ ফর্মটি হবে। তাহলে টেল মি আই অ্যাম ইয়ার্স। বলো আমি তোমার। বলো তুমি আমার। তাহলে টেল মি ইউ আর মাইন। ইউ আর মাইন। টেল মি ইউ আর মাইন। বলো তুমি আমার। তুমি আমার, আমি তোমার, এই যে গানের মধ্যে বলে থাকে সেই কথাগুলো। টেল মি ইউ আর মাইন, তুমি আমার। তুমি সব সময় আমার, তাহলে ইউ আর অলওয়েজ। অলওয়েজ মাইন। ইউ আর অলওয়েজ মাইন, তুমি সব সময় আমার। আমি প্রেমে পড়েছি, তাহলে আই এম ইন লাভ। আই এম ইন লাভ, আমি প্রেমে পড়েছি। আই এম ইন লাভ, আমি প্রেমে পড়েছিলাম, আই ওয়াজ ইন লাভ। তারপরে তুমি প্রেমে পড়েছো, ইউ আর ইন লাভ। সে প্রেমে পড়েছে, শি ইজ ইন লাভ, হি ইজ ইন লাভ। তারা প্রেমে পড়েছে, দে আর ইন লাভ, দে আর ইন লাভ। তাহলে এই যে একটি সেন্টেন্স এখানে তৈরি করে আমি শিখিয়ে দিলাম। এরকম করে আরও সেন্টেন্স নিজে নিজেই তৈরি করতে পারবে। যখন ট্রেন লাইনে উঠে যায় তারপরে কিন্তু চলতেই থাকে, সেজন্য একটি সেন্টেন্স যখন তৈরি করা যাবে ওই ধরনের সেন্টেন্স আরও 10টি তৈরি করা যাবে। কীরকম এই একটি সেন্টেন্স দিয়ে বললাম যে আমি প্রেমে পড়েছি, আই এম ইন লাভ। সে প্রেমে পড়েছে, হি ইজ ইন লাভ, অথবা সে ইজ ইন লাভ। তারা প্রেমে পড়েছে, দে আর ইন লাভ। আমরা প্রেমে পড়েছি, উই আর ইন লাভ। একেবারে সহজ। একটি সেন্টেন্স তৈরি করা শিখতে পারলেই শত শত হাজার হাজার সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। আমাকে ভুলে যেও না, তাহলে ডোন্ট ফরগেট। ডোন্ট ফরগেট মি। আমাকে ভুলে যেও না, আমাদেরকে ভুলে যেও না, তাহলে ডোন্ট ফরগেট আস। তারপরে যদি বলা হয় তাকে ভুলে যেও না, ডোন্ট ফরগেট হিম, ডোন্ট ফরগেট হার, তাকে ভুলে যেও না। তারপরে হচ্ছে আমাকে কষ্ট দিও না, তাহলে ডোন্ট হার্ট হার্ট মি। আমাকে কষ্ট দিও না, ডোন্ট
হার্ট মি, হার্ট অর্থ আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া, ডোন্ট হার্ট মি, আমাকে আঘাত করো না, কষ্ট দিও না, আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিও না, তাহলে ডোন্ট, ফিরিয়ে দেওয়ার ইংলিশ হচ্ছে রিটার্ন বা রিফিউজ, এখানে হবে রিফিউজ, ডোন্ট রিফিউজ মাই লাভ, ডোন্ট রিফিউজ মাই লাভ, আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিও না। তারপরে যে আমার ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করো না, ডোন্ট নেগলেক্ট মাই লাইফ লাভ, ডোন্ট, তারপরে আমার ভালোবাসায় ঘৃণা করো না, ডোন্ট হেট মাই লাভ, আমার ভালোবাসায় ঘৃণা করো না। তারপরে যে তাহলে ঘৃণা করা হচ্ছে হেট, তারপরে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রিফিউজ, তারপরে যে যদি এরকম বলা হয় যে আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিও না, ডোন্ট রিফিউজ মাই লাইফ লাভ, আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিও না, তাহলে ডোন্ট রিফিউজ মাই প্রপোজাল, আমার ফুল ফিরিয়ে দিও না, ডোন্ট রিফিউজ মাই ফ্লাওয়ার, আমার ফুল ফিরিয়ে দিও না। তুমি সর্বদা আমার মনের মাঝে, তাহলে ইউ আর সর্বদা অলওয়েজ, ইউ আর অলওয়েজ ইন, ইউ আর অলওয়েজ ইন মাই মাইন্ড, ইউ আর অলওয়েজ ইন মাই মাইন্ড, তুমি সর্বদাই আমার মনের মাঝে, তাহলে তারা সর্বদাই আমার মনের মাঝে, দে আর অলওয়েজ ইন মাই মাইন্ড, আমি সর্বদা তোমার মনের মাঝে, তাহলে আই অ্যাম অলওয়েজ ইন ইউর মাইন্ড, আমি সর্বদা তোমার মনের মাঝে, আমি যখন তখন আই অ্যাম, আর যখন সে হি ইজ বা শি ইজ, তারা দে আর, তাহলে তারা সর্বদা তোমার মনের মাঝে, দে আর অলওয়েজ ইন ইউর মাইন্ড, তারপরে আমি সর্বদা তার মনের মাঝে, আই অ্যাম অলওয়েজ ইন হার মাইন্ড, আমি সর্বদা তার মনের মাঝে। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, তাহলে আই বাঁচবো না, আই উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, আই উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, অথবা আই উইল ডাই উইদাউট ইউ, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, আই উইল ডাই উইদাউট ইউ, অথবা আই উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, এটা বললে হবে, আই উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তারপরে যে সে তোমাকে ছাড়া বাঁচবে না, হি উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, শি উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, শি উইল ডাই উইদাউট মি, সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, শি উইল নট লিভ উইদাউট মি, সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, শি উইল ডাই উইদাউট মি, সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না, মরে যাবে। এখন ঘুমানোর সময়, অনেক সময় ফোনে কথা হলো, একেবারে রোমান্টিক অনেক চ্যাটিং হলো, দিস ইউর রোমান্টিক চ্যাটিং অলসো, এখন দিস ইজ লাস্ট পয়েন্ট অফ স্লিপিং, সেটি, তাহলে এখন বলা হতে পারে যে এখন ঘুমানোর সময়, ইটস টাইম টু স্লিপ, ইটস টাইম টু স্লিপ, যে এখন ঘুমানোর সময়, ইটস টাইম টু স্লিপ, এখন ঘুমানোর সময়। কখন খাবে, কখন খাবে, হোয়েন উইল ইউ ইট, কখন খাবে, হোয়েন উইল ইউ ইট, অনেক কথা হয়েছে আর খাওয়ার কোনো খেয়াল নেই, তাহলে এখন শেষ সময় এসে যে তাহলে তো অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলেছি, তাহলে তুমি রাতের খাবার কখন খাবে, হোয়েন উইল ইউ ইট, কখন খাবে, কখন ঘুমাবে, তাহলে ওই এরকম প্রশ্ন যদি আমাদের এখন 10,000 করতে বলা হয় যে কখন খাবে, কখন ঘুমাবে, কখন যাবে, সব প্রশ্ন করা যাবে, হোয়েন উইল ইউ, হোয়েন উইল তারপরে সাবজেক্ট, এরপরে মূল ভার, কখন স্কুলে যাবে, হোয়েন উইল ইউ গো টু স্কুল, কখন বাজারে যাবে, হোয়েন উইল ইউ গো টু মার্কেট, কখন বাজারে যাবে, তাহলে হোয়েন উইল ইউ স্লিপ, হোয়েন উইল ইউ স্লিপ, কখন ঘুমাবে, তারপরে যে কখন গোসল করবে, হোয়েন উইল ইউ টেক বাথ, কখন গোসল করবে, কখন ব্যায়াম করবে, হোয়েন উইল ইউ টেক এক্সারসাইজ, কখন রান্না করবে, হোয়েন উইল ইউ কুক, কখন তুমি জামা কাপড় ধৌত করবে, হোয়েন উইল ইউ ওয়াশ ইউর ক্লথস, কখন তুমি হাঁটতে যাবে, হোয়েন উইল ইউ গো টু ওয়ার্ক, হোয়েন, কখন তুমি মাঠে কাজ করতে যাবে, হোয়েন উইল ইউ গো টু ফিল্ড টু ওয়ার্ক, এই যে হোয়েন কখন, এই একটি স্ট্রাকচার দিয়ে অনেক হাজার হাজার প্রশ্ন করা যাবে। কান্না করো না, তাহলে ডোন্ট ক্রাই, ডোন্ট ক্রাই, কান্না করো না, ডোন্ট ক্রাই, কান্না করো না। আবার দেখা হবে, সি ইউ অ্যাগেন, সি ইউ অ্যাগেন, আবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্য ভিডিও নিয়ে। তো এখানেই শেষ করব।
আবার দেখা হবে, see you again। তো এই যে these are romantic sentences for our couple or for our young generation, and they will use these sentences frequently, and we also use in our daily conversation frequently these sentences, and these sentences are very common in our daily life, and when we want to flatter anybody we also use this type of sentences। আমরা যদি কাউকে একটু ফুলানোর চেষ্টা করি, ফুলিয়ে ফাঁপাতে চাই, ফ্লেটারিং করতে চাই, তোষামোদ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা এরকম সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি। সো এই সেন্টেন্সগুলো আমাদের যে ইংলিশ কনভারসেশন সেগুলোকে হেল্প করবে, যে বাংলায় ব্যবহার না করে যাতে আমরা ইংরেজি বলতে পারি। কারণ হচ্ছে এত সহজ সহজ সেন্টেন্সগুলো আমরা যে শুধু শুধু বাংলায় বলে আমার নিজের যে স্ট্যাটাস সেগুলো আমরা নিচু করছি। কারণ হচ্ছে যখন আমি একটি ইংলিশে কথা বলতে পারবো তখন ইট উইল ইমপ্রুভ মাই স্ট্যাটাস ইন দ্য সোসাইটি। সমাজে আমাদের যে অবস্থান সেটি বৃদ্ধি করবে। কারণ হচ্ছে দেখুন 100 জন লোক যেখানে থাকে সেখানে যদি একজন লোক বা 5 জন লোক ইংলিশে কথা বলতে পারে তাকে কিন্তু অন্য মানুষগুলো একটু বেশি রেসপেক্ট বা বেশি এভালুয়েট করে, বেশি মূল্যায়ন করে। কারণ তখন মনে করে যে দিস গাইজ আর এডুকেটেড। কারণ যারা একদমই ইংরেজি বলতে পারে না তাদেরকে আমরা বলে থাকি এই মডার্ন এইজে যে দে আর নট ওয়েল এডুকেটেড, ওয়েল ম্যানার্ড, ওয়েল ড্রেসড। খুব ভালো পোশাক পরা থাকলেও যদি একটু ইংলিশে কথা বলতে পারে তাহলে অবশ্যই তার আরও বেশি ভালো হয়। কারণ হচ্ছে এই জন্যই ভাইভা এক্সাম হোক অন্যান্য এক্সামের ক্ষেত্রে এখন ইংলিশে মার্কস বেশি রাখা হয়েছে। সেই জন্যই উই নিড টু প্র্যাকটিস ইংলিশ অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ অফ লার্নিং স্পিকিং ইংলিশ, রাইটিং ইংলিশ, রিডিং ইংলিশ অ্যান্ড লিসেনিং ইংলিশ। এই 4টি দক্ষতা ছাড়া ইংরেজি শেখার কোনো বিকল্প নেই, বা বর্তমান সময়ে ইংরেজি এইগুলো ছাড়া কোনো উপায় নেই। ইংরেজি আমাদের শিখতেই হবে, এছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে নেই। এই গ্লোবাল এইজের সময়ে ইংরেজি না জানলে কখনোই আমরা আগাতে পারবো না। সেজন্য উই মাস্ট লার্ন ইংলিশ। তো আজকে যে লেসনটি আমি এখানে দিয়েছি, শেয়ার করেছি, এটি তো তোমাদের সকলকে অনেক বেশি হেল্প করবে, এবং তোমরা এই লেসনটির মাধ্যমে তোমাদের যে ইংলিশ শেখার আরও গতি বৃদ্ধি পাবে। ইংরেজি শেখা যে কঠিন নয়, সহজ, সেগুলো আরও বেশি শানিত হবে, বেশি তোমার মধ্যে বদ্ধপরিকর হবে। এবং এই রোমান্টিক সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করে অবশ্যই তোমরা আরও সুন্দর সুন্দর কথা মানুষকে শুনিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারবে, ভালোবাসার মানুষকেও মুগ্ধ করতে পারবে। সো টুডে আই উড লাইক টু সে ইউ টাটা, গুড বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, থ্যাংকস টু অল।